اللہ 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 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھی صحبت اختیار کرو۔ تقوی کا حکم اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو بہت ساری جگہوں پہ دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر انسان کو دیکھنا چاہیے، ہر نفس کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے قیامت کے لیے کیا کچھ کمایا ہے، آئندہ کل جو آنے والی ہے اس کے لیے اس نے کیا کچھ آگے بھیجا ہے۔ پھر آگے کہا واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو۔ کہیں سارے انسانوں کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو۔ ایمان والوں کو بار بار اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، تم تقوی اختیار کرو، اور ایمان والوں کو وہ عبادت دی گئی جس کی وجہ سے دلوں کے اندر تقوی آیا کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ روزوں کی عبادت دی ہی اس لیے گئی ہے کہ تم تقوی والے بن جاؤ، اور تقوی کی حقیقت گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ نے جو حکم دیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی اپنی سنگت اچھے لوگوں کے ساتھ رکھو، اچھی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، اس لیے کہ انسان کے اوپر صحبت کا اثر ہوتا ہے، سنگت کا اثر ہوتا ہے۔ جو جس قسم کی مجلسوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے وہ اسی قسم کی باتیں کرتا ہے، اسی قسم کی گفتگو کرتا ہے۔ کبھی آپ کہیں راستہ پوچھیں نا، اسی سے اندازہ ہو جائے گا۔ اگر تو کسی ٹریفک والے سے راستہ پوچھیں گے نا، وہ بتائے گا کہ وہ فلاں اشارے سے نا دائیں جانب بڑا روڈ ہے، پھر آگے چھوٹا ہے۔ اور اگر کسی حافظ صاحب سے، قاری صاحب سے، مولوی صاحب سے پوچھیں گے، سامنے جاؤ گے وہ آگے ایک مینار نظر آئے گا آپ کو، مسجد کا مینار نظر آئے گا، پھر اگلی گلی میں ایک مدرسے کا بورڈ نظر آئے گا، کیونکہ وہ اس شعبے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اثر ہوا کرتا ہے انسان کا، انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے، انسان کا بھی انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے جیسی مجلس میں، جیسی صحبت میں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اگر آپ چند دن بڑے بڑے پراپرٹی ڈیلروں کے پاس بیٹھنے لگ جائیں تو آپ کو زمین کی معلومات ملنا شروع ہو جائیں گی، پلاٹوں کے بارے پتہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ بلکہ عام مشاہدے میں یہ بات آئی ہے، جو آدمی مولویوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگ جائے نا، اس کے دوست احباب پھر اسی سے مسئلے پوچھتے، یار تمہارا مولویوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا، یہ بات تو بتاؤ، تم نے سنی ہوگی، یا چلو پوچھ کے بتا دو۔ تو یہ عام فہم بات ہے، جو جس قسم کی مجلس میں بیٹھتا ہے اس مجلس کا اس کے اوپر اثر ہوا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی اختیار کرنے کے بارے میں بھی کہا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے طور طریقے اپنایا کرتا، لہٰذا تم اچھی طرح دیکھ لو کہ تم کیسوں کو اپنا دوست بناتے ہو۔ ظاہر کا اثر باطن کے اوپر ہوتا ہے، جو ظاہری لبادہ ہوتا ہے اس کا اندر اثر پہنچتا ہے۔ یہ اثر کبھی تو فوراً نظر آ جاتا ہے، کبھی کچھ عرصے کے بعد اس کا پتہ چلتا ہے۔ لہٰذا اس لیے اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین،
तकवा इख्तियार करना है, फिर सच्चों की संगत इख्तियार कर लो, अच्छे लोगों की सोहबत में रहो। अच्छे लोगों की सोहबत की वजह से अच्छा असर पड़ेगा। एक आदमी अत्तार के पास जाता है, इतर फरोश के पास जाता है, खुशबुओं की दुकान पे जाता है, उसको वहां से कुछ ना भी मिले, जितनी देर बैठेगा खुशबू तो आती रहेगी। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देके बात समझाई। और अगर किसी लोहार के पास जाके बैठ जाओ जो भट्टी झोंक रहा है, कुछ और ना भी मिले, कपड़े मैले कुचैले होंगे ना हो, तो धुआं इतनी देर मिलता रहेगा, धुएं का असर तो होगा। यूं ही जिस किस्म की मजलिस में बैठेंगे उसका असर होता है। इंसान के अंदर तभी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह सलाहियत रखी हुई है, वो नेकी का असर भी कबूल करता है, बदी का असर भी कबूल करता है। फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के दिल के अंदर ये दोनों कुव्वतें, इंसान के अंदर ये दोनों सलाहियतें रखी हैं, फुजूर की भी, नाफरमानी की भी, और तकवे की भी। इंसान अपनी कौन सी सलाहियत को बढ़ाता है और सलाहियत उसकी किस तरह बढ़ेगी, तकवे के साथ ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा वकूनु माअस सादिकीन, सच्चों की संगत, नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करोगे तो फिर तकवे में भी तुम्हें आसानी हो जाएगी, नेक बातों का पता चलेगा, दीन का पता चलेगा। और इसका असर ऐसा हुआ करता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह कहफ के अंदर 15वें पारे में तज़किरा किया, वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिलवसीद, ये अस्हाबे कहफ के कुत्ते का तज़किरा है। इसमें मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने यह वजाहत की कि उनमें से एक का था वो कुत्ता, और ये सारे अस्हाबे कहफ रईस ज़ादे थे, बड़ी हाई जेंट्री के लोग थे जिन्होंने दीन कबूल किया था। कुत्ता भी उनके साथ चल पड़ा, तो सोहबत इख्तियार कर ली उसने। अल्लाह ने उस कुत्ते का कुरान में तज़किरा कर दिया, बल्कि कुछ आसार और अहादीस में इस बात की वजाहत है कि जो जानवर जन्नत में जाएंगे उनमें से अस्हाबे कहफ का कुत्ता भी है। तो क्यों? संगत अच्छों की इख्तियार कर ली, सोहबत नेक लोगों की इख्तियार कर ली। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका क्या इनाम दिया? वो खजूर का तना जिसके साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाया करते थे, खुतबा इरशाद फरमाते हुए हमेशा उसी के साथ टेक लगाते थे। तो उसको इस सोहबत का क्या फायदा पहुंचा, कितना असर हुआ, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बाकूम ने मिंबर बना दिया, जो बढ़ाई था उसका नाम बाकूम था, उसने मिंबर बनाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर की तरफ बढ़े, जैसे ही तने को क्रॉस किया तो रोने लग गया, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बार बार टेक लगाने की वजह से उस बेजान तने को अल्लाह ने ऐसी मोहब्बत नसीब की, जैसे ऊंटनी का बच्चा गुम हो जाए वो रोती है, यूं उस तने से रोने की आवाज आई। सहाबा मुतवज्जे हुए, अल्लाह के नबी ने मिंबर से उतर के उसको सीने से लगाया और फिर वादा किया, क्या तू इस बात पे राजी है कि अल्लाह तुझे जन्नत में पहुंचा दे और जन्नती तेरे फल खाए? ये एजाज मिला उसको। फिर उसका रोना बंद हुआ। तो सोहबत अपना असर दिखाया करती है, सोहबत अपना असर दिखाया करती है। बच्चा नासमझ होता है, बिल्कुल नासमझ, ऐसे बच्चे को भी जैसे आजकल हमारे घरों में है, चंद दिन कार्टून दिखा दो जिनको हम बेजरर समझते हैं, कुछ दिन बाद वही कार्टूनों वाली हरकतें बच्चा शुरू कर देगा, वही बातें बोलना शुरू कर देगा, वही डायलॉग बोलना शुरू कर देगा, हालांकि उसको पता नहीं है, लेकिन डायलॉग वही बोलेगा। Allah